শুক্রবার বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে এসসি মোর্চার উদ্যোগে এক জনপ্রতিনিধি সংকল্প বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাওরচন্দ্র গেহলট। বিশ্বের সবচাইতে বড় দল বিজেপি, আর সেই দলের একজন কার্যকর্তা হিসেবে গৌরবান্বিত তিনি। 18 কোটি সদস্য এই দলে রয়েছেন। দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এই দল। প্রথমে দেশ, এরপর দল, এই মানসিকতা থাকা দরকার দলের কার্যকর্তাদের মধ্যে। এভাবেই দেশ এগোবে। ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার অনেক ভালো করেছে। আগামী 2 বছরের মধ্যে রাজ্যের মানুষ এই পরিবর্তন অনুভব করবে। বিজেপিতে প্রতি বর্গকে সাথে নিয়ে চলার মানসিকতা রাখে। তাদের সমস্যাগুলি অনুধাবন করে এই মোর্চাগুলির মাধ্যমে সরকারের কাছে পৌঁছে দিয়ে তা নিরসনের চেষ্টা করা হয়। শুক্রবার বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে এসসি মোর্চার উদ্যোগে জনপ্রতিনিধি সংকল্প বৈঠকে অংশ নিয়ে একথা বলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় বিচার এবং ক্ষমতায়ন দপ্তরের মন্ত্রী থাওরচন্দ্র গেহলট। রাজ্যের মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে বিজেপি সরকার গঠিত হয়েছে। প্রদেশ, জেলা, মণ্ডল, বুথ স্তর পর্যন্ত সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দলকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। ত্রিপুরাকে আদর্শ রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে এসসি সম্প্রদায়ের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিতে হবে। অনেক কাজ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এসসি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড 5 গুণ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। সমস্ত জাতির উন্নয়নের জন্য কাজ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার বলে জানান। मुझे आप सब लोगों के बीच में आकर के अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं त्रिपुरा में पहले भी 2-3 बार आया हूँ, पार्टी कार्यक्रम में भी आया हूँ। आज मेरा ये फिर से एक अवसर है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। लगभग 18 करोड़ सदस्य इस पार्टी के देश भर में हैं। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हमारे लिए ये गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्त पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। देश को सर्वोच्च स्थान पर बांध करके देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं और मेरा परिवार ये सबसे आखिरी में हम सोचते हैं। सबसे पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं और मेरा परिवार। आज इस सोच की देश भर में आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये सोच जब कार्यकर्ताओं में, आम जनता में आएगी तो देश का उत्थान होगा, देश का विकास होगा, देश परमनिर्भर के शिखर पर पहुंचने की स्थिति में आएगा। फिर से विश्व गुरु बनेगा, फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। इस प्रकार का वातावरण सारे देश में बनाने की आवश्यकता है। त्रिपुरा में हमारी सरकार पहली बार बनी है, अच्छा काम कर रही है। मैं पहले आया था और आज आया हूँ। मैंने देखा है सड़कें पहले की तुलना में बहुत अच्छी हो रही है, बहुत सारी स्वीकृतियां और हुई है। इसके बाद आगे आने वाले 2 साल में त्रिपुरा की कायाकल्प होकर के त्रिपुरा अलग ही दिखने लगेगा। हम भारतीय जनता पार्टी में सर्व वर्ग को साथ में लेकर के चलने वाली नीति है। हमारी कार्यशैली ऐसी है कि हम सब वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं। किसी और पार्टी में वर्गवार, समूहवार मोर्चे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ही अनुसूचित जाति मोर्चा बना है, जनजाति मोर्चा बना है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा बना है, ट्राइबल मोर्चा बना है, अल्पसंख्यक मोर्चा बना है। कहने का आशय ये है कि हर वर्ग के लोगों को हम साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। उन वर्गों की समस्याओं को समझ करके इन मोर्चों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना और पार्टी तक पहुंचाना उनकी समस्याओं को और हल करने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से आप सब जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जिस त्रिपुरा में कम्युनिस्टों का बोलबाला था, आप सबके सहयोग से, समर्थन से, आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इस सरकार को मजबूती देने के लिए गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
और सदस्य बनाने की आवश्यकता है। नई नई सरकार बनी है, संगठन भी पहली बार सुदृढ़ हुआ है, इसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है। और सुदृढ़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के अनुसार बहुत सारी कार्य योजना बना करके कार्य योजना पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको निर्देशित किया जाता है। हर स्तर पर, राष्ट्रीय लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, जिला लेवल पर, मंडल लेवल पर और स्थानीय स्तर पर हमारे यहाँ प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। निश्चित रूप से त्रिपुरा में और प्रशिक्षण देने की जरूरत है ताकि कार्यकर्ता परिपक्व बने, ठोस बने, सुदृढ़ बने, मजबूत बने और इस त्रिपुरा की भारतीय जनता पार्टी को और ऊंचाइयों पर ले जाकर के मजबूती प्रदान करें। निश्चित रूप से यहाँ पहले जिस पार्टी की सरकार थी उन्होंने लगभग 25-30 साल तक सरकार चलाई। हमको ऐसा काम करना है कि उनके रिकॉर्ड को तोड़ करके 30 साल से भी ज्यादा सरकार चले और अच्छी चले और त्रिपुरा का विकास हो, आदर्श राज्य बने त्रिपुरा। इस प्रकार का प्रयास करने में सहयोग देने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ आप जनप्रतिनिधि के रूप में महसूस कर रहे होंगे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तेज गति से त्रिपुरा का विकास हो रहा है, आगे भी होगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। और इतना बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और इन सब वर्गों के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है, इन सब वर्गों के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। ऐतिहासिक योजनाएं बना करके उनको लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। अभी अभी हमने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो हम देते हैं उसको 5 गुना बढ़ाने का काम किया है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि अनुसूचित जाति वर्ग के हितों के लिए है। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग की विरोधी है, उनके पक्ष में काम नहीं करती है, जनजाति वर्ग का हित नहीं देखती है, अल्पसंख्यकों का हित नहीं देखती है। परंतु एक नहीं अनेक ऐसी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बनी है जो इन सब वर्गों का उद्धार करने के लिए उचित है। और इन योजनाओं के माध्यम से देश में सभी वर्गों का उत्थान करके देश को मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार नेता चुने गए थे संसद में और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने पहली बार भाषण में कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और इन 6 वर्षों से लगातार उस कथन पर कायम होकर के और इन गरीबों के हित की अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। उन योजनाओं की जानकारी आपको अधिकांश रूप से होगी। आज मेरे को अभी दूसरे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप सब कार्यकर्ता हैं, आपको इन योजनाओं की जानकारी होगी और जिसको नहीं है वो एक दूसरे से प्राप्त करें। और जो साहित्य आता है सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का, चाहे मोर्चे का साहित्य हो या और किसी का साहित्य हो, वो निश्चित रूप से पढ़े ताकि आपको सबको समझ में आएगा कि जिस उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, त्रिपुरा में बनी है, उन उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से तेज गति से, कर्तव्यनिष्ठा से, ईमानदारी से काम किया जा रहा है। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत। এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি এসসি মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি লাল সিং আর্য, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া দত্ত, এসসি মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিধায়ক ডক্টর দিলীপ দাস সহ অন্যান্যরা। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। বাস ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে শুক্রবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য যে বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহার করে নিল বাস মালিকেরা। বাস ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে শুক্রবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সমগ্র রাজ্যে বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয় বাস মালিকেরা। যদিও পরবর্তী সময় তারা তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, বাস মালিকরা বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছে তা অফিসিয়ালি তিনি জানেন না। অন্যের কাছ থেকে
বিষয়টি জানতে পেরেছেন। বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রিসভায় বৈঠকে ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রস্তাব পাস করানো হয়েছে। পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ভাড়া বৃদ্ধি হোক তা সরকারও চায়, সাধারণ মানুষের যেন সমস্যা না হয়। অন্যদিকে যান চালক কিংবা মালিকদেরও যেন কোনো ক্ষতি না হয় তার জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব পাশ করানো হয়েছে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকার ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তবে কত শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি পাবে তা সহসাই জানানো হবে বলে জানান পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। প্রথম কথা, ওরা স্ট্রাইক ডেকেছে, আমি কোনো অফিসিয়াল নিউজ জানি না, লোকমুখে আমি শুনতে পেয়েছি যে ওরা নাকি স্ট্রাইক করছে। কারণ রিজন কি? রিজন নাকি ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপার। গতকাল ক্যাবিনেটে আমরা অলরেডি ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব পাস করেছি। তো ক্যাবিনেটে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব পাস করা হয়েছে একদিকে, আর সেদিকে ওরা আবার বাস স্ট্রাইক ডাকছে। আমি জানি না এটা কী কারণ। বাস ভাড়া, ডিজেল, পেট্রোলের দাম বৃদ্ধিটা সবাই জানে, এবং সেই সঙ্গে ভাড়া বৃদ্ধিও সরকারও চাইছে জনগণের উপর, যাতে কোনো চাপ না পড়ে, জনগণও যাতে অসুবিধার মধ্যে না পড়ে, এবং যারা এই যানবাহন ব্যবসাতে জড়িত আছে তাদেরও যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেই চিন্তা করে সরকার ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব তারা নিয়েছে, এবং গতকাল ক্যাবিনেটে আমরা পাস করেছি। এর আগেও আমরা যখন সরকারে বসি 2018 সালে, তখনও দেখেছি 6 বছর ধরে বিগত সরকার ভাড়া বাড়ানোর কোনো প্রস্তাবই রাখেনি। এটা কিন্তু মানে এটা নয় যে মানুষের জন্য খুব করেছে, অথচ বেআইনিভাবে ভাড়া বৃদ্ধি না করলেও ভাড়া তারা বেশি নিত। অনেক অভিযোগ জনগণের ছিল। সরকার দেখেছে যে 6 বছর ভাড়া বৃদ্ধি হয়নি, কিছুটা ভাড়া বৃদ্ধি করা উচিত দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে। সরকার কিন্তু কারোর আবেদন ছাড়াই তারা ভাড়া বৃদ্ধি করে দিত না, এবং কোথাও জনগণের উপরে সেরকম প্রেশার হয়নি। তো এবারও আমরা দেখেছি অনেক বৃদ্ধি হয়েছে, তাই বিজনেস করে মানুষের এই পরিষেবা, যাত্রী পরিষেবাও তাদের পেতে হবে। তো দুটোও যদি পেতে হয় তাহলে মধ্যস্থ সরকার কী চিন্তা করতে পারে? সরকার চিন্তা করতে পারে যে যাতে যাত্রী পরিষেবাও যাতে কোনো ব্যাহত না হয়, সবসময় চালু থাকে, এবং সেই সঙ্গে যাত্রীদের উপরে যাতে আলাদা প্রেশার না আসে। সরকার কোথাও নয়, সরকার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির উপরে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভাড়া বৃদ্ধি। এখন ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে, এখনও ভাড়া ডেকেছে আমি জানি না। আগাম মানুষের নিতে হয়, যদি কোথাও স্ট্রাইক করতে হয়, কিছু বলতে হয়, আগাম বলতে হয়। সেই ধরনের কোনো আগাম সূচনা আমাদের কাছে নেই। এখন কী করেছে, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি না তাও আমি জানি না। তো আমি এতটুকু বুঝি ভাড়া বৃদ্ধি করেছি, বাকি ওরা বা স্ট্রাইক করেছে ভালো। কত টাকা বৃদ্ধি হয়েছে সেটা বলবো, আপনার হিসাব করে বলছে আর বলবো। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। শুক্রবার রাজধানীর উমাকান্ত একাডেমিতে কৃতি সংবর্ধনা ও মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। ত্রিপুরা রাজ্যে ভোকেশনাল কোর্সের ব্যবস্থা ছিল না আগে। বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠার পর ভোকেশনাল কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 20টি বিদ্যালয়কে TBSE থেকে CBSE তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 31টা বিদ্যালয়কে বাংলা মাধ্যম থেকে ইংরেজি মাধ্যমে উন্নত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার চালু করা হয়েছে। একটু খেলো একটু পড়ো এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। মাধ্যমিকে পাশের নাম্বার 30 থেকে 33 করা হয়েছে। এবছর প্রথমবারের মতো মাধ্যমিকে অঙ্ক পরীক্ষার জন্য 2 ধরনের প্রশ্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশ তথা রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের উপর, তাই শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। শুক্রবার রাজধানীর উমাকান্ত একাডেমিতে কৃতি সংবর্ধনা ও মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডক্টর অতুল দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। বিভাজন করেছি ভোকেশনাল কোর্স, এর আগে ছিল না। যে ভোকেশনাল কোর্স আমরা শুরু করেছি, যেটা মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে যদি হাতে কলমে কাজ না শেখা হয় সেই শিক্ষার কোনো দাম নেই। আমরা প্রি প্রাইমারি 88টি স্কুল করেছি, আমরা 20টা স্কুলকে TBSE দিয়েছি, TBSE থেকে CBSE দিয়েছি, 31টা স্কুলকে বেঙ্গলি মিডিয়াম দিয়ে ইংলিশ মিডিয়ামে রূপান্তরিত করেছি, স্পোকেন ইংলিশ কোর্স চালু করেছি, এবং সায়েন্স এন্ড ম্যাথ চ্যালেঞ্জ সায়েন্সের ব্যবস্থা করেছি। 400 স্টুডেন্ট এতে তাদের স্কলারশিপ পাবে। মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার দিয়েছি, স্কুল অফ এক্সেলেন্স করেছি, ট্রান্সপোর্টেশন স্কিম করেছি, একটু খেলো একটু পড়ো ব্যবস্থা করেছি, মিশন 30-30 করেছি, মাধ্যমিকে পাশের মার্কস 30 থেকে 33 করেছি, এবং প্রি বোর্ড এক্সাম হবে এবার এই প্রথম। বেসিক ম্যাথ
অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ম্যান, অর্থাৎ যে ছেলেটা 10 পাস করার পর বিজ্ঞান আর পড়বে না, সেই জন্য দুরকম অঙ্কের দুরকম ব্যবস্থা করেছি। তার একটা বেসিক নলেজ থাকলে চলবে ম্যাথ, এবং আরেকটা হলো স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথ, যারা সায়েন্স নিয়ে পড়বে আগামী দিনে। এরকম অসংখ্য সংস্কার করেছি। কেন করেছি? আমাদের রাজ্যে জানে, আমরা জানি আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে কাদের উপর? তোমাদের উপর, এই ক্লাসরুম। Destiny of the nation is being shaped in his classroom, আমরা জানি। তো আজকে ম্যাডাম পুরস্কার দিয়ে আমি খুব সংক্ষেপে বলছি, আমরা চাই ত্রিপুরা, তোমরা জানো এবার করোনার কারণে 9 মাস তোমাদের ক্ষতি হয়েছে, 9 মান্থস। এখনো ভারতবর্ষ মানে স্কুল খুলেনি, আমরা করে দিয়েছি। তোমার যদি ভারতের পৃথিবীর সব জায়গায় ক্ষতি হয়েছে, অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে, অর্থনৈতিক ক্ষতিকে তুমি রিকভারি করতে পারবে, কিন্তু তোমার জীবন থেকে একটা বছর চলে গেলে আর তোমার এই একটা বছর ফিরে আসবে না। এই জন্য আমরা প্রথম দিকে কলেজ 9 থেকে 12, পরবর্তী সময় 8 পর্যন্ত, পরবর্তী সময় একদম 1 এবং আগামী দিনে প্রি প্রাইমারি করতে যাচ্ছে। কারণ একটু আগে আমাদের বিজয় মহোদয় বলেছেন, সফলতার কথা বলেছেন। কোয়ালিফিকেশন একটা সার্টিফিকেট নিলে হবে না, প্রকৃত মানুষ, আমি বলছি না, স্বামী বিবেকানন্দ। এবং এই একটু গান্ধী তোমাদের লাগিয়ে রেখেছ। গান্ধী কি বলেছে? গান্ধী বলেছে, শিক্ষা শব্দ বলছে, by education I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. আমি ফটো লাগিয়ে রাখলে চলবে না, শুধু তাহলে নীতি আদর্শকে মনে রাখতে হবে। এবং একমাত্র শিক্ষা, you can change the world. শিক্ষা এমন। এদিনের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। দীর্ঘ 4 বছর পর শুক্রবার শুভ উদ্বোধন হলো বক্সনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত বক্সনগর পঞ্চায়েত এর মাল্টিপারপাস হলঘরের। বক্সনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত বক্সনগর পঞ্চায়েতের অধীনে দীর্ঘ 4 বছর আগে শুরু হওয়া মাল্টিপারপাস হলঘরের আজ শুভ উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহার ইসলাম মজুমদার। আর উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার সমাজসেবক দেবব্রত ভট্টাচার্য, বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জয় সরকার, শিক্ষা ও স্থায়ী বিষয়ক কমিটির সভাপতি সুভাষ সাহা মহোদয়, ব্লক আধিকারিক ধৃতিশেখর রায় এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিরঞ্জন নম। আলোচনা করতে গিয়ে বাহার ইসলাম বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে এখন উন্নয়ন চলছে, ডাবল নয় 5টি ইঞ্জিনের মধ্যে দিয়ে। এলাকার মানুষের উদ্দেশ্যে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, বক্সনগর এলাকাকে দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে রাখা হয়, তার স্থায়ী সমাধান আর কিছুদিনের মধ্যে হতে চলেছে। তা হলো রেলের আওতায় আসছে বিশালগড় হয়ে বক্সনগর ভায়া সোনামুড়া হয়ে বেলুনিয়া যাবে রেল। বক্সনগর একটি টুরিস্ট স্পট হবে। চাঁদ সওদাগরের বাড়িতে এইভাবে এলাকার উন্নয়ন হচ্ছে। বক্সনগর স্ট্যান্ডে একটা স্থায়ী মার্কেট হবে। এটা হবে 120টি স্টল বিশিষ্ট এলাকার ছেলেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এইভাবে এলাকায় দলমত এর ঊর্ধ্বে গিয়ে কাজ চলছে। বক্সনগরের লোকরা ট্রেনে চড়ে আগরতলা যাবে, ট্রেনে চড়ে কলকাতা দিল্লিও অনেকে গেছে, কিন্তু ট্রেনে চড়ে কিন্তু আগরতলা বা সোনামুড়া যাবে না। সুতরাং আর কিছুদিনের মধ্যে রেলে করে আগরতলা সোনামুড়া যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মনগর যা যা করণের দরকার সবই আমরা চেষ্টা করতেছি। তার বাইরেও যদি কোনো জনগণের, কোনো মানুষের বা কোনো বয়স্ক লোকের কোনো সাজেশন থাকে, কোনো নতুন ধারণা থাকে যে আমরা এলাকাতে এটা করলে ভালোই হোক, তাহলে আপনারা জানান, আমরা নিশ্চয়ই ওই নতুন কাজটা ধরনের চেষ্টা করুন বা করণের চেষ্টা করুন। আপনারা এই
বুদ্ধস্তূপে যখন হইব ট্যুরিজম প্রজেক্ট হয়ে যাওয়া দেখবেন ডেলি কত গাড়ি হইতেছে। ব্যবসায়ী যারা আছেন তাদের আয় উন্নতি বা ব্যবসার একটা গতি প্রকৃতি বাড়বো, এটাও হইতেছে। তারপরে ইমিডিয়েটলি আরেকটা যেটা আছে আপনার এই যে পুরান মোটর স্ট্যান্ড না নতুন মোটর স্ট্যান্ড করবে সবলি, এখানে 120 রুমের একটা মার্কেট হইব, মানে 120টা স্টল থাকবো, দোকান থাকবো, এরকম একটা মার্কেট হইব। এটার এস্টিমেট বা তৈরি হয়ে গেছে। আমাদের এলাকা কি কি উন্নয়ন করছি তারও একটা খতিয়ান বা একটা তথ্য আপনাদের জানা দরকার। সবাই জেনে খুশি হবেন, আর কিছুদিনের মধ্যে বক্সনগরের লোকরা ট্রেনে চড়ে আগরতলা যাবে। ট্রেনে চড়ে কলকাতা দিল্লিও অনেকে গেছে, কিন্তু ট্রেনে চড়ে কিন্তু আগরতলা বা সুনামুড়া যান না। সুতরাং আর কিছুদিনের মধ্যে রেলে করে আগরতলা সুনামুড়া যাবে। এই ভবনটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হিসাবে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। এটা একটা উন্নয়নের অংশ এবং তাই আজকের দিনে আমরা এই বক্সনগর ব্লক অন্তর্গত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথমে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত আছেন, অনেক দিনের স্বপ্ন বা অনেক দিনের কষ্ট আমাদের বক্সনগর হইয়া আশাবাড়ি, রহিমপুর, বেলুয়া বা পুটিয়া হইয়া বেলুয়াচরের রাস্তাটা একটু বড় করণের দরকার। একটা অটো এলে আরেকটা অটো বিচ্ছেদ হয়, এই অবস্থা যাতে না থাকে তার লিগা বক্সনগর থেকে বেলুয়াচর রাস্তা আশাবাড়ি, রহিমপুর হইয়া পাশ হইব, বড় হইব এবং এই রাস্তা আপনি বেলুয়াচরে গিয়ে যাইতে পারবেন। রাস্তা বড় হইতেছে, লিগা আপনারা খুঁটিও বানাইছে বা পিলার বানাইছে দেখছেন। আর হচ্ছে এই যে রাজবাড়িগণ বা বুদ্ধস্তূপগণ, এটা লাগেও আপনার প্রায় 8 কোটি টাকা স্যাংশন হয়েছে। এটা একটা পর্যটন কেন্দ্র হইব। পর্যটন বিভিন্ন রাষ্ট্রের, বিভিন্ন দেশের মানুষ, ত্রিপুরার মানুষ, ত্রিপুরার বাইরের মানুষ, বিভিন্ন মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। শুক্রবার থেকে শুরু হলো সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের 7 দিনব্যাপী এনএসএস বিশেষ ক্যাম্প। শুক্রবার থেকে শুরু হলো সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের 7 দিনব্যাপী এনএসএস এর বিশেষ ক্যাম্প। শুক্রবার দুপুরে বিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে 7 দিনব্যাপী এনএসএস ক্যাম্পের সূচনা করেন সোনামুড়া মহকুমা শাসক সুব্রত মজুমদার। সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের 7 দিনব্যাপী এই এনএসএস ক্যাম্পের প্রথম দিনে বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এদিন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এলাকার বেশ কিছু গরিব দোস্তদের মধ্যে কিছু বস্ত্র বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি স্কুলে কিছু গরিব ছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ করা হয়, যাতে করে তারা ভালোভাবে লেখাপড়া করতে পারে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক সুব্রত মজুমদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহজাহান মিয়া, বিশিষ্ট সমাজসেবী জোটন রায়, সোনামুড়া থানার ওসি পার্থনাথ ভৌমিক, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখতে গিয়ে মহকুমা শাসক সুব্রত মজুমদার বলেন, কারণ আমরা যারা পড়ালেখা করি, পড়ালেখার পাশাপাশি আমাদের কিছু কর্তব্য থাকে, সেটা সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ব থাকে। আমি যেহেতু মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি দেখি, আমি মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছি, তাহলে মানুষ হিসাবে আমি বড় হচ্ছি, একদিন আমার মৃত্যু হচ্ছে। তবে এই যে মনুষ্য জীবনে আমার কিছু করার দায়িত্ব রয়েছে, আমার কিছু কাজ করতে হবে। এই কাজটা কখন শিখবো? আমরা স্কুল পিরিয়ডে শিখবো, স্কুলে যখন আমরা পড়ালেখা করছি তখন শিখবো, মায়েদের কাছে শিখবো, বাবার কাছে শিখবো, পরিবারের কাছে শিখবো। সেই জন্যই এনএসএস এই যে আমাদের পড়ালেখার পাশাপাশি কিছু দায়িত্ব আমাদের রয়েছে সমাজের প্রতি, সেগুলি শেখানোর ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা চালু করা হয়েছে। তোমাদের এই প্রোগ্রাম ভিডিওতে দেখবে সাফাই অভিযান আছে। সাফাই অভিযানটা কেন করছি? এখানে শাহজাহান বলেছেন স্বচ্ছতাই সেবা। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন স্বচ্ছতাই সেবা। স্বচ্ছ রাখতে পারলে সেটাই মানুষের সেবা, সেইটাই আমি করছি এখানে। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত অতিথিরা ঘুরে দেখেন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা তৈরি বিভিন্ন জিনিসের স্টল। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করলো 50 ঊর্ধ্ব বয়সের এক ব্যক্তি। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা এলাকায়। ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করলো 50 ঊর্ধ্ব বয়সের এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম অরুণ দাস। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা সাব সেন্টারের পাশে শুক্রবার দুপুরে। মৃত ব্যক্তির পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দিন গ্রামে রেগার কাজ থাকার কারণে সবিতা দাস রেগার কাজ করতে যায়।
এছাড়াও বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা রেগার কাজে চলে যায়। বাড়িতে তখন অরুণ দাস একা ছিল। বাড়ির নির্জনতার সুযোগে অরুণ দাস নিজ ঘরের বারান্দাতে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে। পরে বাড়ির লোকজন বাড়িতে এসে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তেলিয়ামুড়া থানায় খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। তবে মৃত অরুণ দাস মাংস বিক্রেতা ছিল। সেই মাইগঙ্গা বাজারে মাংসের দোকান ছিল। অপরদিকে এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে। না স্যার যে কোনো আমরা মিষ্টি গুষ্টি গুস্তা নাই একটা বোনের বাড়ি এখানে দূরে আমরা এক ঘরে এখানে ও আমরা মিষ্টি গুষ্টি নাই আমরা সমাজ লইয়া খাই সবাই লইয়া কোনো বেজালা নাই ও বেজাল নাই। আপনার নাম কি? সবিতা দাস। কোন সময় দিয়েছে ফাঁসি? আমি কেমন কম রাখার কামো গেছি। আয়া দেখছেন? হ্যাঁ আয়া দেখছেন এরকম? আয়া দে ফোন করে না আনছে যে ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা। শুক্রবার ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা 6 আগরতলা মণ্ডলের পক্ষ থেকে এক বাইক র্যালি সংগঠিত করা হয়। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা 6 আগরতলা মণ্ডলের পক্ষ থেকে শুক্রবার এক বাইক র্যালি সংগঠিত করা হয়। বিটি কলেজ মাঠ থেকে এই বাইক র্যালি শুরু হয়। র্যালিটি 6 আগরতলা মণ্ডলের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। এদিনের বাইক র্যালির অগ্রভাগে ছিলেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশের সভাপতি নবাদুল বণিক সহ অন্যান্যরা। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশের সভাপতি নবাদুল বণিক জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে সমগ্র রাজ্যে বাইক র্যালি ও পথসভা করা হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এই দিনের বাইক র্যালি সংগঠিত করা হয়। পাশাপাশি এই বাইক র্যালির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। এদিনের বাইক র্যালিতে যুব মোর্চার কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। না গতকালকে থেকে আমাদের শুরু হয়েছে সারা রাজ্যে প্রত্যেকটা শক্তিকেন্দ্রে ওয়াইজ করে আমরা বাইক র্যালি এবং পথসভার আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে বাজেটের সমর্থনে করা হচ্ছে আজকের বাইক র্যালি। আর পুরো সারা রাজ্যেই হচ্ছে, আজকে মজলিশপুরে হচ্ছে, কমলাসাগরে হচ্ছে, প্রত্যেকটা শক্তিকেন্দ্র ওয়াইজ আমাদের বাইক র্যালি হচ্ছে। তাছাড়াও আমাদের পথসভাগুলোও করা হচ্ছে, কারণ কেন আমাদের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে জনকল্যাণমুখী কাজগুলো করছে সেগুলো জনসমর্থনে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তার জন্য আজকে বাইক র্যালি। ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা। মাটি ভরাটকে কেন্দ্র করে সদলীয় নেতার হাতে আক্রান্ত বেলুনিয়া মণ্ডল কিষাণ মোর্চার সহসভাপতি মনোরঞ্জন পাল। মাটি ভরাটকে কেন্দ্র করে সদলীয় নেতার হাতে আক্রমণে রক্তাক্ত বেলুনিয়া মণ্ডল কিষাণ মোর্চার সহসভাপতি মনোরঞ্জন পাল। বেলুনিয়া বিজেপি দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক রাজুনাথের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও হত্যার অভিযোগ তুলে বেলুনিয়া থানায় দ্বারস্থ আহত মনোরঞ্জন পাল। ঘটনা শুক্রবার সকাল 9 ঘটিকায় গিরিদারি টিলা এলাকায়। বেলুনিয়া থানাতে দায়েরকৃত মামলা থেকে জানা যায়, গিরিদারি আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় মনোরঞ্জন পালের ক্রয় করা একটি জায়গার উপর দিয়ে গাড়ি দিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি জায়গাতে মাটি ভরাট করার সময় বিজেপি নেতা রাজুনাথকে বাধা দেয় মনোরঞ্জন পাল। নেতা বলে কথা, বাধা পেয়ে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে রাজুনাথ। চলে বাগবিতণ্ডা। এক সময় বাগবিতণ্ডা থেকে বয়স্ক ব্যক্তি তথা কিষাণ মোর্চার সহসভাপতি মনোরঞ্জন পালের উপর রড দিয়ে মুখে আঘাত করে। এর ফলে নাক ফেটে অজোরে রক্ত বের হওয়ার পর মাটিতে ফেলে গুণধর নেতা রাজুনাথ মারতে থাকে। আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে মনোরঞ্জন পাল চিৎকার চেঁচামেচি করার পর স্থানীয় এলাকার আশপাশের লোকেরা এসে আক্রমণকারী বিজেপি নেতা রাজুনাথের হাত থেকে মনোরঞ্জন পালকে উদ্ধার করে বেলুনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। এরপর দক্ষিণ জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রাজুনাথের বিরুদ্ধে থানায় মামলা রুজু করে মণ্ডল কিষাণ মোর্চার সহসভাপতি মনোরঞ্জন পাল। মনোরঞ্জন পালের আরও অভিযোগ, 7 বছর আগেও বাইক চালিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে নিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে হত্যার উদ্দেশ্যে, সেদিনেও কোনো ক্রমে প্রাণে বেঁচে যায়। শুক্রবারেও হত্যার উদ্দেশ্যে রড দিয়ে আঘাত করে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি প্রদর্শন করে বলে অভিযোগ করেন মনোরঞ্জন পাল। জোরপুরি গাড়ি রাজুনাথে জোরপুরি মাড়ি লুইজার আর হলেও বাধা দিছি আর আমরা বিজেপির ক্ষমতা আছি, কেউ সামনে আর গাড়ির সামনে দাঁড়ানো ইয়ে দাঁড়াইছে সালার উত্তর বাইছে এইটুকু ইয়ারে স্ত্রী গালাগালি করি আয়ারে ছুটাতুন রড ইয়ারে হলেও বাড়ি দিচ্ছে নাকে মুখে চোখে মুখে
এখন হলো মুখুদি নাগদি হইলো রক্ত পড়ার আর কি। আপনি কেস দিয়েছেন? কেস দিয়েছি, থানাতে অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি। রাজুনাথ কি করে এমনিতে? রাজুনাথ তো হইলো সমস্ত টাউনের হইলো জোরগড়ি গড়িয়ে পুকুরে ডি ভরাইতেছে, মানুষের দমকায় মিটিংয়ের নাম বেশি বেশি এরে হাতের সামনে বলে কেউ দাঁড়াইছে না। আর হলো আমি বাধা দিছি কিনলেই এই লেগে হইলো হাতের সম্মানে লাগছে, এই লেগে হাতে এডি করছে। বিজেপির কোন পোস্টে আছে? হ্যাঁ, ডিস্ট্রিক্টে কি পোস্ট আছে আমি ঠিক জানি না। জেনারেল সেক্রেটারি সম্পাদক। আচ্ছা, তো এখন পুলিশ কি কইছে? কি পুলিশ কইছে হাসপাতালে ট্রিটমেন্টের লেগে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। জম্পুই হিলের কানমনে চেকপোস্ট বসাতে গিয়ে মিজোরামের আইআর বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত রাজ্যের বন দপ্তরের কর্মীরা। উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত জম্পুই হিল ত্রিপুরা রাজ্যের একটি পর্যটন কেন্দ্র। রাজ্যবাসীর কাছে খুবই পরিচিত আমাদের এই জম্পুই হিল। জানা গিয়েছে জম্পুই হিলের বিভিন্ন জায়গা থেকে বনজ সম্পদ থেকে প্রচুর পরিমাণে চিরাই কাঠসহ বনজ সম্পদের অনেক কিছুই অবৈধভাবে বিলুপ্ত করা হচ্ছে। জম্পুই হিলের অবৈধ চিরাই কাঠসহ বনজ সম্পদের রক্ষা করতে গিয়ে কানমুন সড়কে ত্রিপুরা রাজ্যের বন দপ্তরের কর্মীরা চেকপোস্ট বসাতে যায়। খবর পেয়ে ছুটে আসে মিজোরামের আইআর বাহিনীরা, বাধা দেয় বন দপ্তরের কর্মীদেরকে। তারা দাবি করে এই জায়গাটি মিজোরামের ভেঙে দেয় চেকপোস্ট। মিজোরামের আইআর বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত ত্রিপুরা রাজ্যের বন দপ্তরের কর্মীরা। এই ঘটনার খবরটি ছড়িয়ে পড়ে গোটা মহকুমায়, তাতে আতঙ্ক দেখা দেয় গোটা মহকুমাবাসীর মনে। ত্রিপুরা তথা মিজোরাম দুটি রাজ্যের মধ্যে বিবাদের সূত্র দেখা যায়। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত এতটুকু খবর। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। জিবি হাসপাতালে আধুনিক মানের বেড পড়ে রয়েছে খোলা আকাশের নিচে, সারাইয়ের কোনো উদ্যোগ নেই কর্তৃপক্ষের। জিবি হাসপাতালের পরিবেশকে আধুনিক মানের করার উদ্যোগ চলছে। প্রতিদিন নতুন করে চিকিৎসা সামগ্রী যুক্ত হচ্ছে জিবি হাসপাতালে, কিন্তু রোগীদের শয্যার জন্য আনা দামি ভ্যাটগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে হাসপাতাল চত্বরে খোলা আকাশের নিচে। এগুলির বেশিরভাগের সারাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে, অথচ দিনের পর দিন এভাবে পড়ে থাকায় আরও ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে আধুনিক মানের এই শয্যাগুলি। একটা আধুনিক ভ্যাটের দাম প্রায় 3 লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে, অথচ কেন এভাবে ফেলে রাখা হয়েছে, কেনই বা সারাই করে পুনরায় ব্যবহার করা হচ্ছে না, এই নিয়ে প্রশ্ন হাসপাতাল পরিষেবা নিতে আসা রোগী ও আত্মীয়দের মধ্যে। এমনিতেই ভ্যাটের স্বল্পতার কারণে রোগীদের মেঝেতে শুয়ে পরিষেবা নিতে হয়, তার উপর এভাবে দামি ভ্যাটগুলি ফেলে রাখার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জিবি হাসপাতালের MS ডক্টর দেবাশিস রায় জানান, একটা সময় করোনা রোগীদের NTH1 ও 2-তে রাখা হয়েছিল, কিন্তু এখন কোভিড পরিষেবার জন্য জয়ন্তী ক্লাবকে পৃথকভাবে তৈরি করা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে কতজন রোগী আসছেন তার রিপোর্ট পাঠানো হয়। এই অবস্থায় যদি দেখা যায় রোগীর সংখ্যা বাড়ে, তাহলে ভ্যাটখানার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হবে। তবে এখন একটি হাসপাতালের উপর চাপ কমাতে অন্যান্য হাসপাতালগুলিতে বেডের সংখ্যা বাড়িয়ে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, কিন্তু তারপরেও বেডের কোনো সমস্যা হলে বিবেচনা করে দেখা হবে। ট্রমা সেন্টারে অধিকাংশই হচ্ছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগী, তাই এই ঘটনা কমাতে পারলে রোগীর চাপ কমবে বলে জানান তিনি। খোলা আকাশের নিচে ফেলে রাখা আধুনিক ভ্যাটের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সমস্ত ভ্যাট সারাই করা যায় না, যেগুলি সারাই করা যায় অবশ্যই করা হবে। না দেখুন, যখন করোনা বেশি ছিল সেই সময়ে তো NTH1 এবং NTH2-তে আমাদের করোনা পেশেন্ট ছিল। তো এখন তো আমরা জয়ন্তী ব্লক, যেটা পুরনো ব্লক ছিল, সেটাকে আমরা রিনোভেট করে কোভিডের জন্য আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। সরকার সেই মতো ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং এটা এখন যদি কোভিড পেশেন্ট আসে তাহলে আমরা সেখানে রাখবো, সেই সুব্যবস্থা করা আছে। আর NTH1 NTH2 এখন কোভিডের থেকে পেশেন্ট নেই, এখন নতুন পেশেন্ট যারা আসবে তাদের আমরা সেখানেই রাখতে পারবো, সেখানে তো কোনো সমস্যা নেই। বেশ কয়েকটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে ফ্লোরেও রোগীরা তাদের জীবনযাপন করছে, সেই বিষয়টা নিয়ে সরকারের কাছে বেড বাড়ানো বা বিষয় নিয়ে কোনো আলোচনা? হ্যাঁ, সেরকম তো আমরা যখন যদি দেখা যায় যে আমরা তো প্রত্যেক সপ্তাহেই যে কতজন পেশেন্ট ভর্তি হচ্ছে, কতজন ছুটি হচ্ছে, আউটডোরে কতজন পেশেন্ট আসছে, সেগুলি তো আমরা এই প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা একটা করে রিপোর্ট পাঠাচ্ছি। তো যদি দেখা যায় যে এরকম হ্যাঁ পেশেন্ট বাড়ছে, তা আমরা তো সেরকমভাবে নতুন করে বেড বাড়ানোর বা এই ধরনের আমরা একটা প্রপোজাল গভর্নমেন্টের কাছে পাঠাবো যে আমাদের নতুন করে আরও বেড কেনার দরকার বা স্পেস দরকার।
তাছাড়া আমাদের তো অন্যান্য হসপিটালগুলো এখন আছে, যেমন আইজিএম আছে, আইজিএমে তো এখন বেড সংখ্যা বাড়ছে। তো যদি দেখা যায় যে আইজিএমও বেড সংখ্যা বাড়ছে, সেখানেও যদি পেশেন্ট অন্য পেরিফেরি থেকে যেসব পেশেন্ট আসছে সেখানে যদি জায়গা পেয়ে যায় না, চাইলে আমাদের জিবির উপরেও লোডটা অনেকটা কমে যাবে। একটা সময় কী হতো, সবই জিবিতে চলে আসতো। তো এখন তো আইজিএমও তো অনেক নতুন বিল্ডিং হয়েছে, নতুন সেখানেও শয্যা সংখ্যা বেড়ে গেছে, তো সুতরাং ওইখানেও পেশেন্ট যাবে। সেইভাবে সারা ত্রিপুরাতেই যখন জিনিসটা ছড়ে, একটা হসপিটালের উপরে লোড আসলে তো একটা লোড আসবে। যখন যদি মানে বিভিন্ন সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন হসপিটালে যদি লোড মানে রোগী রাখার শয্যা সংখ্যা বাড়ে, তো অটোমেটিক পেরিফেরি থেকে যদি রোগীর সংখ্যা কমে যায়, তো অটোমেটিক এখানে আমাদের জায়গা সংকলন হয়ে যাবে। একটা সময় কি হয় যে পেরিফেরি থেকে প্রচুর পেশেন্ট চলে যাবে, তখন না আমাদের লোড হয়। কিন্তু মানুষ যদি জানে যে না আমাদের আইজিএমেও এখন শয্যা সংখ্যা বেড়ে গেছে, তো এখন ন্যাচারালি আইজিএমে কিছু পেশেন্ট যাবে, তো আইজিএমে পেশেন্ট গেলে অটোমেটিক জিবির উপরে লোডটা কমবে। দেখা যাচ্ছে ট্রমা সেন্টারও দেখা যাচ্ছে স্যার, কিন্তু পেশেন্ট বেড থেকে বেডে যে এরকম ট্রমা সেন্টার পেশেন্ট আছে, পাশাপাশি নিচেও বর্তমান সময় দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের বেডের একটা স্বল্পতা চলছে। সেটা আমাদের দেখতে হবে, কারণ এছাড়া আরেকটা জিনিস কি, ট্রমা সেন্টারে যেটা পেশেন্ট হচ্ছে, দেখুন ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সিডেন্টে হচ্ছে, অ্যাক্সিডেন্ট বা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট সেরকম। তো এখন আমরা শুধুমাত্র চিকিৎসা মানে রোগী এলে চিকিৎসা করব, সেই জায়গাতে এঙ্গেল না করে আমরা রোগীর সংখ্যা যাতে কমাতে পারি সেই দিকটা নজর দেওয়া উচিত। আমরা কি বলে থাকি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর। আজকে যদি আমরা সবাই যদি সামগ্রিকভাবে সচেতনতা বাড়ে যে না আমরা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট যেন কম হয়, অ্যাক্সিডেন্ট কম হলে না যে রোগীর সংখ্যা কমবে, আমরা সেই জায়গাটা তো আমার মনে নজর দেওয়া উচিত। দেখা যাচ্ছে যে বেশ কিছু বেড করোনার ইউতে ইউজ করা হয়েছে। বিষয়টা হলো কিছু বেড যেগুলো হ্যান্ডেল দিয়ে উপরে উঠানো যায়, নামানো যায়, তাই যতটুকু খোঁজ নিয়ে দেখলাম 3 লক্ষ টাকার উপরে একটা বেডের দাম। সেইগুলি রিপেয়ারের নাম করে আপনার একটা জায়গাতে বাইরে ফেলে রাখা হয়েছে ভালো ভালো বেড, যেগুলো অল্প কিছু টাকা খরচা করলে হয়তো বেডগুলো রিপেয়ার হয়ে যায়। সেন্ট্রাল আপনাদের যে সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ আছে ওরা ওদের এগুলোকে রিপেয়ার করছে না, এবং কিছু বেড আছে যেগুলা করোনা রোগীরা ব্যবহার করেছে বলে বাইরে ফেলে রাখা হয়েছে খোলা আকাশে নিচে। তো সেইগুলোকে আপনার কি কবে নাগাদ রিপেয়ার করে আবার সঠিক জায়গায় পৌঁছাবেন? না এরকম যে আপনারা বলছেন যে এরকম ফেলে রাখা হয়েছে, সাধারণত যেগুলোকে রিপেয়ার করা যায় না সেগুলোকে ফেলে রাখা হয়, কিন্তু যেগুলোকে রিপেয়ার করা যায় সেগুলোকে ফেলে রাখার কথা না। ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন খোঁজ নিয়ে দেখবো, কিন্তু এরকম অনেকগুলো আছে যেগুলো কি সারাই করা যায় না। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে সারাই করা যাবে, কিন্তু সারাই করা গেলেই নিশ্চয়ই সারাই করা হবে না কেন? সেক্ষেত্রে স্যার আমরা যতটুকু দেখলাম বেডগুলোতে হয়তো কোনোটার চাকা খুলে গেছে, এরকম। তো এগুলাকে তো সারাই করা যায়, খোলা আকাশের নিচে রেখে এগুলো যেমন নষ্ট হচ্ছে। আরো জানা গেছে যে এইগুলো নাকি করোনায় রোগীদের ইউজ করা হয়েছে বলে এইগুলোকে ফেলে রাখা হয়েছে। হ্যাঁ, সেটা কখনোই নয়। আমরা যে এত পেশেন্ট ছিল NTH2-তে, আমরা কি সব বের করে ফেলে দিয়েছি নাকি? আমরা ব্যবহার করছি না। আর আমরা সেরকম একটা ভাইরাস কতক্ষণ থাকে, যদি মনে করলাম যে করোনার পেশেন্টের ব্যবহার করেছে, তো আমরা তো সব কি ফেলে দেবো নাকি? কেন? কারণ মেন উদ্দেশ্যটা কি? ভাইরাস। তো ভাইরাস তো মরে যাচ্ছে ভাইরাস, তো সুতরাং আমরা এগুলিকে শুধু এইভাবে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করবো, এটা তো কখনই হতে পারে না। বর্তমানে সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের দায়িত্বে কে আছে? সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে একজন সুপারিনটেন্ডেন্ট সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ আছে, নামটা কি? সুদীপ গোস্বামী। ওনাকে তো দেখা গেল যে করোনা পাতকালে ওনার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু অভিযোগ ছিল, ওনাকে আবার দেখা যাচ্ছে পদোন্নতিও দেওয়া হয়েছে। উনি আপনাকে কোনো রিপোর্ট করেনি যে এই বেডগুলোকে বাইরে ফেলে রাখা হয়েছে এরকম? না, সেরকম রিপোর্ট আমার কাছে কিছু আসে। আরেকটা বিষয়, এই যে কিছুদিন আগে একটা অভিযোগ হচ্ছে ডায়ালিসিস নিয়ে, এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কি কোনো বিষয় দেখেছেন যাচাই করে? না, ডায়ালিসিসের মেশিন একটা পেপারে উঠেছিল যে মেশিন নষ্ট সেরকম, তো আমরা সেটা খোঁজ নিচ্ছি যে আদৌ মেশিন নষ্ট কিনা। আমরা সেটা বলেছি যে কতটা মেশিন এখন আছে, কাজ করছে, কতজন পেশেন্ট দেওয়া হচ্ছে। যদি সেরকম দেখা যায় যে মেশিন আরও দরকার আছে, আমরা সেভাবে সরকারের কাছে প্রপোজাল পাঠাবো মেশিন কেনার জন্য। যারা ডেপুটেশনে আপনার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল,
তাদের দাবি যে সপ্তাহে 2টা থেকে 3টা ডায়ালিসিসের দরকার, সেই জায়গায় ওরা 8 দিনে একটা পাচ্ছে। সেই বিষয়টা কি আপনার নজরে আছে? না না, ওরা আমাকে বলেছে, কিন্তু একটা জিনিস কি হচ্ছে যে আপনার ত্রিপুরাতেও তো ডায়ালিসিসের পাওয়ার মতো রোগীর কিডনির রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তো যতটুকু খবর নিয়ে জানা গেছে যে ম্যাক্সিমাম পেশেন্টই জীবিত আসতে চায়, কিন্তু হোয়ারেস IGMO ব্যবস্থা আছে, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলোতে ব্যবস্থা আছে। তো সেখানেও পেশেন্টরা যদি সেখানেও নিয়ে নেয় তাহলে আমাদের জীবের উপরে চাপটা কম পড়ে। কারণ যতভাবে এই পরিষেবাটাকে যত ছড়ানো আছে, সবাই যদি পেরিফেরি থেকে নেয় তাহলে অটোমেটিক জীবের উপরে প্রেশারটা কম আসবে। কয়টা মেশিন বর্তমানে কাজ করছে ডায়ালিসিসে? সেটা আমি খবর নিতে পাঠিয়েছি, কটা কাজ করছে, কটা না, কি অবস্থায় আছে, স্টেশন কি আছে সেটা জেনে আমি তারপরে। এমনি কয়টা মেশিন রয়েছে জীবিত এক্স্যাক্টলি আমি এখন বলতে পারছি না। থ্যাংক ইউ। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। আগামী 27শে ফেব্রুয়ারি চরিলাম শুরু হতে যাচ্ছে 2 দিন ব্যাপী দয়াল বাবা মনু ফকিরের ওরস ও সংহতি মেলা। দয়াল বাবা মনু ফকিরের ওরস ও সংহতি মেলা 27শে ফেব্রুয়ারি শনিবার 2 দিন ব্যাপী মেলার শুভ উদ্বোধন করবেন চরিলাম ফরেস্ট অফিসার সংলগ্ন দয়াল বাবা দরগায়। শনিবার বিকেল 5 ঘটিকায় সংহতি মেলার উদ্বোধন করবেন চরিলাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন সিপাহীজলা জেলা শাসক বিশ্বশ্রী বি, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী। এছাড়া থাকবেন চরিলাম ব্লক আধিকারিক জয়দীপ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন দয়াল বাবা মনু ফকিরের ওরস ও সংহতি মেলা সভাপতি প্রদীপ দেব। 2 দিনব্যাপী মেলাকে কেন্দ্র করে মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যের স্বনামধন্য শিল্পীদের দ্বারা আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান। এছাড়া মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন চরিলাম রবীন্দ্র নজরুল চর্চা কেন্দ্রের শিল্পীরা। মেলাকে কেন্দ্র করে চরিলাম ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন দয়াল বাবা দরগায় নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। উৎসব কমিটির সম্পাদক জনি চৌধুরী এবং আহ্বায়ক রিঙ্কু মিয়া, কোষাধ্যক্ষ ও সঞ্জিত ভৌমিক সংবাদ মাধ্যমকে জানান, 2 দিনব্যাপী দয়াল বাবা মনু ফকিরের সংহতি মেলায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তদের সমাগম ঘটে। এছাড়াও মঞ্চে রাজ্যের শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সব ধরনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত বলে জানান সভাপতি প্রদীপ দেব। দয়াল বাবা মনু ফকিরের বাৎসরিক উরুস ও সংহতি মেলা, হ্যাঁ, এর শুভ সূচনা করবেন ত্রিপুরা রাজ্য উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা এবং আমাদের চরিলাম বিধানসভার বিধায়ক উনি। কদিনের মেলাটা এটা? মেলাটা 2 দিন হবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে কি? হ্যাঁ, হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।